नमस्कार दर्शक बंधु TR24 चैनल सह मु हरिकृष्ण बेपारी आपण मानक आम चैनल रे स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम अच्छु गुप्तेश्वर तो आज आम आपण मानक गुप्तेश्वर बाबा गुप्तेश्वर को आउ एठी थिबा स्वर्गद्वार और पाताल गंगा को आपण मानक आम आज देखाइबु। तो आसतु बर्तमान आम आज ए देखाइबु आपण मानक से गुप्तेश्वर बाबा को आपर आम जीवु स्वर्गद्वार को आम जीवु से पाताल गंगा को। तो आम चैनल सहित जोड़ी ही रुहतु और आम सहित आज यही स्थान को दर्शन करूँ। दर्शक बंधु आसतु बर्तमान आम बाबा गुप्तेश्वर मंदिर भितर प्रवेश करवा और आम बाबा गुप्तेश्वर को दर्शन करवा। तो दर्शक बंधु यही गुंफा भितर थिबा बाबा गुप्तेश्वर संधान प्रथम जने शाबर पाई। दिने से शाबर यही जंगल रास्ता दे शिकार करने जाऊले। रास्तार से गोटे मृग को बाण मारी तापर से आहत मृग आसिक यही गुंफा भितर लुचि तापर साबर जितेबले से मृग को खोजु खोजु आसिक यही गुंफा भितर पहुँचले से से देखिले यही गुंफा भितर अच्छी भगवान शिव। तो से दिन ठू यही गुप्त भितर गुप्तेश्वर अच्छी बोलिकी लोकलोचन को आसीला। तो आसतु बर्तमान आम बाबा मंदिर प्रवेश करी बाबा को दर्शन करवा। दर्शक बंधु बर्तमान आम यही रास्ता देखी जीवु गुंफा आड़ को आउ से स्वर्गद्वार को। तो आप देखिपारे यही रास्ता रास्ता भल अच्छी। तो यही रास्ता देखी जीवु आम से गुंफा आड़ को आउ स्वर्गद्वार को। तो आसतु बर्तमान जीवा से स्वर्गद्वार को। तो बर्तमान आम आसी पहुँची गलु स्वर्गद्वार सम्मुखें। तो आप देखिपारे ये हूँ स्वर्गद्वार जोटा कि पथर भितर अच्छी पथर भितर गुंफा भितर अच्छे स्वर्गद्वार। तो बर्तमान आसतु आम प्रवेश करवा से स्वर्गद्वार को आ देखा से स्वर्गद्वार भितर कौन कौन अच्छी। तो आसतु बर्तमान आम प्रवेश करवा से स्वर्गद्वार भितर को। तो दर्शक बंधु बर्तमान आम पहुंची गलु स्वर्गद्वार को। तो ये हूँ गुप्तेश्वर स्वर्गद्वार। तो आप देखिपारे पथर भितर अच्छी स्वर्गद्वार। तो आसतु बर्तमान आम जा गुंफा भितर आउ देखा से स्वर्गद्वार को। तो बर्तमान आसतु आम जा स्वर्गद्वार को। बर्तमान आम प्रवेश करुचु यही गुंफा भितर को आम देखू जामती अच्छी स्वर्गद्वार। तो बर्तमान आप देखिपारे ये हूँ गुंफा जोटि अच्छी स्वर्गद्वार। तो बर्तमान आसतु आम आपको देखाइबू यही गुंफा आउ स्वर्गद्वार को। तो देखिपारे पथर भितर अच्छी यही गुंफा आउ केते उच्च पहाड़ आप देखिपारे। तो यही भितर आम जाकि देखाइबू से स्वर्गद्वार को। यही स्वर्गद्वारटा पहाड़ ऊपर अच्छी। तो यही पहाड़ ऊपर भितर पहाड़ ऊपर चढ़ा पर अच्छी गुंफा से गुंफा भितर अच्छी स्वर्गद्वार। तो यही हूँ स्वर्गद्वार जीवा रास्ता। तो आप देखिपारे ये पाहाच या माटी पाहाच या पथर काटे पहाड़ को काटी काटिकी यही पाहाच या। तो आप देखिपारे केमी जगह। तो यहाँ हूँ स्वर्गद्वार ये गुप्तेश्वर स्वर्गद्वार। तो आसतु आम स्वर्गद्वार आपको देखाइबू। दर्शक बंधु गुंफा भितर बहुत अंधकार बहुत अंधकार। तो बिना लाइट रे बिना आलुओ रे किसी देखा नहीं। तो आप देखिपारे ये हूँ स्वर्गद्वार जोटा कि यहीटिकार गोटे विशेष आकर्षणीय स्थान स्वर्गद्वार गुप्तेश्वर स्वर्गद्वार। तो आप देखिपारे आम बर्तमान प्रवेश करुचे से स्वर्गद्वार को आउ एवं आम भीतर को प्रवेश कलु स्वर्गद्वार को। तो आप देखिपारे ये हूँ स्वर्गद्वार गुप्तेश्वर स्वर्गद्वार जोटि को बर्तमान आम आपको देखाऊँ। ये हूँ गुप्तेश्वर ये स्वर्गद्वार जोटि कि बहु पर्यटक मैंने बहु दूर दूर भक्त मैंने ये आसती यही स्वर्गद्वार दर्शन करने। तो आप देखिपारे ये हूँ स्वर्गद्वार। तो दर्शक बंधु बर्तमान आम यही गुंफा भितर प्रवेश करुँ। आप देखिपारे ये हूँ गुंफा यही
ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଏଇ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ପଥର ଭିତରେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଆଉ ସେଠି ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଆଡ଼କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଅଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗର କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକ, ଯିଏକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏଇଠିକାର ଯୋଉ ମହିମା ବିଷୟରେ। ତ ବାବା ନମସ୍କାର। ତ ବାବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଡୁଛି, ତ ଉପରୁ ଏଇ ପାହାଡ ଉପରୁ ପାଣି ପଡୁଛି। ତ ୟାର ରହସ୍ୟ କଣ ଅଛି? ତାର ଭାଷା ଅଛି, ତାର ନାମଟା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଭବନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର। ଏ ପାଣି ସବୁଦିନରେ ପାଣି ପଡୁଛି। ତାର ନାମଟା ହେଲା ଖାରି ଗାଈ। ଖାରି ଗାଈ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ପାଇଲେ କାହାକୁ ପିଲା ଛୁଆ ନଥିବ, କାହାକୁ ଚାକିରି ନଥିବ, କାହାକୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ, କାହାର ଦିହ ସୁଖ ନଥିବ, ଖାରି ଗାଈ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏଟା ଖାରି ଗାଈ ବୋଲିକିନା ଅଛି। 12 ମାସି ପାଣି ପଡବ, ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, ସବୁଦିନରେ ପାଣି ପଡବ। ସବୁଦିନରେ ଏଇଠି ପୂଜା ପଡବ। ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା କଲେକା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ଚିତ୍ତ ଲବ, ଚାକିରି ପାଇପାରବ, ପୁଅ ଝିଅ ପାଇପାରବ, ଧନସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରବ, ଶାନ୍ତି ରହିପାରବ। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଖାରି ଗାଈ। ଏ ଗୁମ୍ଫାର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଭବନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର। ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଖାରି ଗାଈ ଅଛି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଛି, ଗଣେଶ ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ଅଛି। ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ପର୍ବତ ଶିଖରେ ବାରବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାର ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଭବନ। ମୋର ନାମଟା ହେଲା ଶବର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଶବର ପୂର୍ବ। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଏଇ ବାବା ଯୋଉ ସୂଚନା ଦେଲେ, ସେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସେ କି ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ଏଇଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି, ତ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥାଏ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇ ଖାରି ଗାଈ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ପଡୁଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ନାଁ ଅଛି ଖାରି ଗାଈ, ଯୋଉ କି ବର୍ଷରେ 12 ମାସ ସେମିତି ପାଣି ପଡୁଥାଏ। ତ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ସେଠି ପାଣି ପଡୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଟା ହେଉଛି ଖାରି ଗାଈ, ଯୋଉ ବାବା କହୁଥିଲେ ଖାରି ଗାଈ। ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କେହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେ ଖାରି ଗାଈ, ଯୋଉଥିରୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଡୁଛି ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଠିକି ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କେତେ ଅନ୍ଧକାର, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଏହି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଙ୍କୁ। ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେତେ ଅନ୍ଧକାର ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରଦୀପ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଭୟଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର, ଟିକେ ଆଲୁଅ ନହେଲେ ଏଠି କିଛି ଦିଶିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଛି। ତ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ କହିବୁ, ଏଇଠି ଭଗବାନ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏଇ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଏଠି କେମିତି ତାଙ୍କେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ଏଇଠିକାର ସ୍ଥାନ ଆଉ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା।
নমস্কার। নমস্কার। তো ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଠୁ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟିଆ ବେଳଟୁ ଅଛି। ଛୋଟବେଳଠୁ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ କ'ଣ? ଏ ଗୁମ୍ପାର ନାଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ପା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରେ ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଉଛି, ତ କୋଉ ନାଁରେ ଏଟା ନାମିତ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଲା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଲିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଉପରଠୁ ପାଦୁକା ପଡିଛି, ଆଉ କହନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଗଙ୍ଗା। ଶିବଙ୍କ ଜଠରୁ ପାଦୁକା ପଡିଛି ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଏଇ ଉପରରୁ ପାଣି ପଡୁଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ପଡୁଛି, ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଶିବଙ୍କ ଜଟ, ଯୋଉଠି କି ଏଇ ପାଣି ଆସିକି ପୁରା ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପାଣିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପଡୁଛି ଏଇ ପାଣି, ଆଉ ସବୁ 12 ମାସ ଏଇ ପାଣି ଏମିତି ପଡୁଥାଏ ଏଠୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଆଉ କେମିତି ଏ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉଠି କି ପୁରା ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇ ବାବା ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସେ ଦେଖାଇବେ, ଆଉ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ କହିବେ, ଜଣାଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ, ଆଉ କେତେ ଅନ୍ଧାର ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲେ ମିଶା ଆମେ ଏଇ ବାବା ଆମକୁ ନେଇ ଯାଉଛେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ଯାଉଛେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ତ ବାବା ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଲା ସପ୍ତପେନ ନାଗ। ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ ସତରେ ନାଗ ଭଳିଆ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନାଗର ଲାଞ୍ଜ କେମିତି ଯାଇଛି ଏ ତଳକୁ 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 ଏଇ ଲାଞ୍ଜ ଯାଇଛି। ତ ବାବା ଏଇ ନାଗ ସାପ ଆପଣ ଏଇଠି କେତେ ଦିନରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି କେହି ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ? ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଅଛି। ପୂର୍ବ କାଳରୁ? ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ନାଗ ସାପର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା କହନ୍ତି ସପ୍ତପେନ ନାଗ। ଏଇଟା ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ। ତ ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ କେତେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗର ବାବା ଏଇ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଲାଞ୍ଜରେ ପାଦୁକା ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗର ଲାଞ୍ଜରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହଉଛି ସପ୍ତଫେଣି ନାଗର ଲାଞ୍ଜ ଯୋଉଥିରେ କି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଯାଇକି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ କିଛି ବାହାରିବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, এই রাস্তার যাইব না এপটে কোন যাইব? କେତେ ଖତରନାକ ଜାଗା, କେତେ ଖତରନାକ ଗୁମ୍ଫା। ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ଏଟା ହଉଛି ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଗୁମ୍ଫା, ଏଠି ଯିଏକି ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଖତରନାକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଦାଦା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ କେତେ ସତର୍କତାରୁ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କେତେ ଭୟଙ୍କରୀ ଗୁମ୍ଫା। ତ এই গুম্ফা দেখে আমি বর্তমান বাহারକୁ যাଉଛୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁମ୍ଫା, କେତେ ଭୟଙ୍କରୀ ଗୁମ୍ଫା। ତ ମୁଁ କେମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୁମ୍ଟା ଯେମିତି ସେ ଧରେ। ତ ତ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଅନ୍ଧକାର ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ କେମିତି ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଚେକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁ ଏବେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଯୋଉଠିକି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ପାଣି କେମିତି ବହୁଛି ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭିତରକୁ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିକି, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏଠିକା ଯିବା ପାଇଁ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାଟା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭିତରକୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଠି ଜଣେ ପୂଜାରୀ, ସେ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢୁଛି ଆଉ ଶିବଙ୍କ ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନେଇଯିବୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଜାଗା, କେମିତି ଏଇ ପର୍ବତ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ମାତ୍ର ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସେଠି ଯାଇପାରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। କୁହାଯାଉଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି, ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାହାଡ଼, କେମିତି ପାହାଡ଼, ତାହା ଭିତରେ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ତାହା ଭିତରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ। ଆଚ୍ଛା ଆସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ସେଇ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଭିତରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ସେଇ ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଦେଖାଇବା ସେ ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ସେଠି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ। ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବସିକି ନଈକି ଯିବାର ଅଛି ଭିତରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁର ଯଦି କେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ବହୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଯାଉଛୁ ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ଯାଇପାରିବେ, ହେଲେ ଯିବେ, ନ ପାରିଲେ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ଫୋର୍ସଫୁଲି କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଇଏ ଅଛି, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ କେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠିକାର ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛି, ଯିଏକି ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି ସେ ଭିତରକୁ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ସେଇ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଭିତରକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୁମ୍ଫା, କେମିତି ଜାଗା। ତ ଏଇ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କମ୍ ହେଇଯିବ, ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସତର୍କତା ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଟିମ୍ ଅଛି,
ଯାହା ପାଇଁକି ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ସେ ଭିତରକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ୟୁଁକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଜୀବନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସତର୍କତା ସହିତ ଯିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଏ ଗୁମ୍ଫା, କେମିତି ଗୁମ୍ଫା, ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବସିକି ଯିବାର ଅଛି ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୁମ୍ଫା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି, ଏଠି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ, ଭିତରକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ, ଖେଳକୁଦ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ରାମା ଓ ଅନ୍ୟ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ସହ ଅନେକ କିଛି। ବସ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ଭିନସେଣ୍ଟ ପାଲଟି ସ୍କୁଲ, କୁମଡ଼ାପାଲି, ପୁନା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଉ କେମିତି ରାସ୍ତା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଭିତରକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେମିତି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ତ ଏଇଠିକାର ଜଣେ ଭାଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସତରେ ଏଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୁହାଯାଏ ଜଣେ ଶବର ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଗୁପ୍ତସ୍ୱରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୁମ୍ଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ହବ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ। ତ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବୁ ଭିତରେ ଯିବୁ କହିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଖତରନାକ ଗୁମ୍ଫା, ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖତରନାକ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାଇକି ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବହୁତ ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମ ଯୋଉ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଭାଇ, ସେ ଯୋଉ ଗାଇଡ ଅଛି ଆମର, ସେ ଦେଖାଉଛି ସେଇଠି ଯେ ଶିବଙ୍କ ଜଠ, ସେ ଜଠରୁ ସେ ପାଣି ସତରେ ଜଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଜଟରୁ ପାଣି ଝରୁଛି, ସେ ପାଣି ଝରିକି ତଳେ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ଭିଜା ଅଛି ଆଉ ପାଣି ଓଦା ଅଛି। ତ ଆପଣ ହଁ, ଆଉ ତଳେ ଯାଇକି ଏଇ ପାଣି ଯାଇକି ତଳେ ଯାଇକି ପଡିଛି, ଆଉ ଯାଇକି କୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଜଗଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସତର୍କତା ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କହିବି ସେଟା ହଉଛି ଶିବଙ୍କ ଜଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ 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 ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସତ ଯଦି କେବେ ନ ଦେଖିବ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହିବି ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଖାଇବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲ ବୋଲିକି। ତ କୁହାଯାଏ ଏଇଠିକାର ସେ ଶିବ ଏଇ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ଦେଖିଦେବେ ବାଘ ଛାଲ ସଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହିବି, ସେ ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ଦେବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ବାଘ ଛାଲ ବୋଲିଆ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବାଘ ଛାଲଟା, এটা କୁହାଯାଏ ଶିବ ଏଇ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଘ ଛାଲ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଶିବଙ୍କ ଜଠ। ତ ଏଇ ଜଠରୁ এটা হচ্ছে শিবଙ୍କ জট, এই জঠରୁ ପାଣି ପରେ ପାଣି ସବୁବେଳେ ପଡୁଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଯାଇକି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଇ ପାଣି ଯାଇକି କୁଣ୍ଡରେ ମିଶିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହଉଛି ଶିବଙ୍କ ଜଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ବାଘ ଛାଲ ଯିଏକି ଶିବ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଆପଣ ସତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସତରେ ଶିବ ମହିମା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଶିବଙ୍କ ଲୀଳା ସତରେ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ନିଚକୁ ଯିବୁ। ନିଚକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯାଇ 50 ଫୁଟ ତଳେ ଗଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାର ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ, ଆଉ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି
କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଇ ଆଉ କେମିତି ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ଅକ୍ସିଜେନର ଲେଭେଲ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ TR24 ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ସେଇ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏବେ ଆଉ ଏବେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠିକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପୂଜା କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ବାଉଁଶ ଦୁଇ ପଟେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଏଇ ସାପୋର୍ଟରେ ସେ ଯଦି କିଏ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ ଏଇ ବାଉଁଶକୁ ଧରିକି ସେ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ସେ ଯାଇକି ନିଚେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବ। ମାତ୍ର ଏଠି ଗୋଡ଼ ଖସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ପାଣି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ପଥର ଅଛି, ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ଇଏ ଅଛି। ମାତ୍ର ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ এটা ହେଲା ବଡ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରୁ ନଡିଆ ପାଣି ଏଠି ବୋହିକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯୋଉ ଗାଇଡ ଯିଏକି ଆମକୁ ଏଠି ନେଇକି ଆସିଲା ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏଠି ବୋହି ବୋହି ଯାଉଛି। ଏଠି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ବୋହି ବୋହି ଆସୁଛି। ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବୋହି ତଳକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ମିଶୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଖତରନାକ ଜାଗା, ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାଟି ପଥର ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି ଲାଗିକି ଅଛି। ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଏତେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଠି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ତଳେ ଗୋଟେ ସିঁଢି ବନା ହେଇଛି। ତ ସେଟା ବହୁତ ସତର୍କତା ସହିତ ଗଲେ ଯାଇ ହେବ ମଧ୍ୟ। ଏତେ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଯଦି କେବେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ, ନହେଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆଗରେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିବେ ଦେଖି। ତ ଟିକେ ଅସତର୍କ ହେଲେ ସତରେ ଟିକେ ଅସତର୍କ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେ ପାତାଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଗଲେ କି ଆମେ ଫେରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହିବି ସେ ବହୁତ ସତର୍କ ସହିତ ଏଠି ଆସିବେ, ଓହ୍ଲାଇବେ। ଯଦି ଟିକେ ଅସତର୍କ ହେଇଯାଏ ତ ଏଠି ବିପଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଠି ବିପଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ କେମିତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବହୁତ ତ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଗଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ସେଇ ନିଚେ ଓହ୍ଲାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ। ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଅଛି ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ତ আমি ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭିତରକୁ। ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖାଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସତରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପାଖରେ। ଏତେ ଏଇ ଜାଗା ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ହୁଏ। ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଯୋଉ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ମା ଯୋଉ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ରହିଥାଏ, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀର ବାସ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ପାଣି ଜଟାରୁ ବାହାରିକି ଏଇଠି ଆସିକି ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ମିଶୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ତ ସତରେ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଶିବଙ୍କ ଜଟରୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଏଇଠି ଆସିକି ଜମା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ତ ଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରର ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ଯୋଉ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇ ଲୋକକୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ହୁଏ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଆମ ଟିମ୍ ଆଉ ଏଇଠିକାର ଗାଇଡଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ତ ଆଜି ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ମୁଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେପାରୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ TR24 ନ୍ୟୁଜ୍।